ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവരും എക്സാം ഒക്കെ നന്നായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഒരു അത്യാവശ്യം നന്നായി പഠിക്കാതെ എഴുതിയവരുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസിൽ കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ആക്ച്വലി വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസിന്റെ അവിടുത്തെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഒരു കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സ് മാത്രമാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ടീച്ചർ എന്നാലും ആ ഒരു പോർഷൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ പോളിഗൺസ് ആണ്. എക്സാം എടുത്തപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, എന്തായാലും നന്നായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിനി ആ ഒരു പോർഷൻ ഒന്ന് ശരിക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ, വാട്ട് ആർ പോളിഗൺസ്? യെസ്, പോളിഗൺസ് ആർ closed figures which are 3 or more sides. അതില് കുറെ പേര് ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഉള്ളത് ഓർക്കണം. വിച്ച് ഹാവ് 3 or more sides. എന്താണ് പോളിഗൺ എന്ന് അറിയാം. ഏതൊക്കെ പോളിഗൺസ് ഉണ്ട്? എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട്. ട്രയാങ്കിൾ, ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ, പെന്റഗൺ, ഹെപ്റ്റഗൺ, ഹെക്സഗൺ, ഒക്ടഗൺ, നോണഗൺ, ഡെക്കഗൺ, പിന്നെയുണ്ട് കുറെ ഡോഡെക്കഹെഡ്രൺ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോളിഗൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് പോളിഗൺസ് എന്ന് മനസ്സിലായി, പോളിഗൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കാനായിട്ട് ടീച്ചർ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. Hello friends, welcome to Math for Juniors. I'm Miss Marks. My assistant Snail seems seriously busy. Let's disturb him, huh? What are you doing, Snail? Oh, Miss Marks, my grandparents and their friends visited home. They brought this for me as gift. Amazing, nah? Aha! So, it's a new game that's not allowing you to focus on studies. Don't say this, Miss Marks. You know, I was doing math while playing it. Doing math in video games? By the way, which game is it? Tetris. Have you ever heard of it? It's so fascinating. Different shapes and you have to adjust them. Shapes? What kind of shapes? A square box or a rectangle box, L-shape, straight line and many more. Does this have any shape that resembles your tummy, huh? No, Miss Marks. Talk about anything other than my tummy and its shape. Okay. What all polygonal shapes does this have? What are polygonal shapes? I want to know about them. Yes. Then let's learn about different types of polygons today. I am very excited. Okay. On that note, let's enter the world of math. Sure, Miss Marks. Let's enter the virtual world. The term polygon means many sides. Thus, a polygon is a plane figure with 3 or more straight edges as its sides. Let's learn more about it. A polygon is named after number of sides it contains. Thus, we call a polygon with 12 sides as 12 gun. Can you name polygon with 15 sides? Easy, 15 gun. When a polygon contains less than 10 sides, we name it combining a Greek-derived numerical prefix with the suffix gun. Therefore, polygon with 3 sides is called a trigon, which is popularly called a triangle. Here, the Greek word tri means 3. Similarly, a 4-sided polygon is called a tetragon, also known as a quadrilateral. Let's try to name an 8-sided polygon. We must know the Greek word representing 8. Here is a clue to know the Greek equivalent to 8. The major scale used in a piano is known as an octave because it has 8 notes, namely Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Hence, an 8-sided polygon is known as an octagon. Polygons are used extensively in construction of buildings.
For instance, can you identify this building shown here? This is the American military headquarters called the Pentagon. This building is named so owing to its shape. Tangram, a classic Chinese ancient puzzle, consists of 7 polygons, 5 triangles, 1 small square and a parallelogram. Put together, they can form a square and other interesting shapes like a bird, aeroplane, dog, etc. Oh, so there is a pattern of 6 guns in a football. So that is called Hexagon. A polygon with 6 sides is called hexagon. cool. My football also has math in it. Yeah, this spherical football consists of a polygon. Hexagon. Amazing. See, math is there even in sports as well. I think even sports can replace. Yeah, I understand. Anyways, let's zoom into the virtual world to know more criterias on classification of polygons. Polygons can be regular or irregular in shape. A regular polygon is the polygon all of whose sides are equal. The most common regular polygon are an equilateral triangle, a square, and a regular pentagon. Other category of polygons, that is, irregular polygons, are those whose all sides are not equal. The simplest examples of irregular polygons are a scalene triangle, a rectangle, a trapezium, etc. In many historic buildings such as churches, houses, palaces, there are ornamental floors comprising of regular polygons. Look at these floors made up of equilateral triangles, rhombus, and regular hexagons. See, Miss Marks, this is what I made with a strip of paper. Aha! Very nice! A pentagon. How did you make this? Simple. Oh, great, Snail. I'm impressed. I'll gift you something on this note. Wow! Gift? What is that, Miss Marks? Something to eat? Snail, I should remind you that you are on a strict dieting, okay? Here's a new movie. This talks about different shapes and architectures. Oh, wow, Miss Marks. I wanted to watch this movie since long. And the shape of this CD is not a polygon. You're right. A circle is not a polygon since it's closed figure made up of curved line and not the straight lines. Aha! Snail, that reminds me that we can draw various regular polygons using a circle. But, how, Miss Marks? Let's check that up in the virtual world. Let's first see how we can draw a regular triangle, which is an equilateral triangle inside a circle. Consider this circle with the given center. The angle around its center measures 360 degrees. Now, since the triangle is plane figure obtained by joining 3 points that do not lie on a line. So, to get these points, divide 360 degrees into 3 equal central angles, each measuring 120 degrees. Mark the corresponding points on the circumference. Joining the adjacent points, we get the required equilateral triangle. Now let's look at the construction of a much higher order polygon, a nonagon. Which can be drawn by making each of the central angle equal to 360 degrees divided by 9, that is 40 degrees. In the similar manner, we can obtain all other regular polygons.
Oh, video games and building and what not. From food to football. Everywhere. You can't come out of food, na snail, huh? That was just an example. And if you have a look, then food has shapes. Look at pizza and cup, cakes and... And your tummy. That also has an interesting shape. But it's not a polygon, ma'am. Anyways, as we are discussing polygons, let me tell you about the existence of regular trigons in the space in the Do You Know section. Mathematicians doing space calculations discovered that if two bodies, such as the Sun and the Earth, are orbiting one another, there exist certain points in space where a smaller body, such as an asteroid or a space station, will remain in a stable orbit. They named these points as Lagrangian points. You mean the Sun and the Earth also has such points? Yes, the Sun-Earth system and also Moon-Earth system has 5 such Lagrangian points numbered from L1 to L5. So, space stations at all these points remain in a stable orbit? Not exactly. The Lagrange points L1, L2 and L3 are in unstable equilibrium. A satellite there is theoretically possible, but any disturbance will drive it out of equilibrium. Something like balancing a pencil on its point. What about the remaining 2 points, L4 and L5? Do they behave differently? Yes, you will be amazed to know that the Lagrange points L4 and L5, also known as Trojan points, constitute stable equilibrium. Tell me more about the stability of the Trojan points. An object placed at these points will be in a stable orbit with respect to the two celestial bodies. And for small departures from Trojan points, there will be an effective restoring force to bring a satellite back to the stable point. This is hard to believe. There's more. The position of these points is magical. L4 is exactly 60 degrees ahead, while L5 is exactly 60 degrees behind the Earth in its orbit. That is, joining the center of the Sun and one of these stable Lagrangian points forms a regular trigon. Thus, there are 2 moving equilateral triangles in space. Astronomers have already found asteroids at these points. This was very interesting. Alright, it's now time to see how efficiently you have grasped these details. Yeah, Miss Marks. Let's have a quick recap. In this module, you have learnt a polygon is a plane figure with 3 or more edges as its sides. A polygon is named after number of sides it contains. A regular polygon has equal sides and equal angles. An irregular polygon has unequal sides. This one video game helped me gain so much of knowledge. Yeah, true. You enjoyed Snail, huh? Right? Yes, Miss Marks, definitely. And I got a gift as well. You and your movies, oh god. Anyways, Snail seems to be a bit busy. I would like to bid you adios. See you guys later in another episode of Math for Juniors. Till then, take care. Goodbye. എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഇനി നമ്മള് ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഒരു ഹെക്സഗൺ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഓർമ്മയുണ്ട്? ടീച്ചറെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കിക്കേ, സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന്. അതൊന്ന് എടുക്കാവോ? ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു ഹെക്സഗൺ മോഡലായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മള് ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു, ആദ്യം ഒരു ഹെക്സഗൺ വരയ്ക്കുക, 6 സൈഡിലൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക, അതിനുശേഷം
അതിന്റെ ഓരോ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് എല്ലാ വെർട്ടെക്സിലേക്കും ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ച മോഡലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഒന്നുകൂടി ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം. എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇതിപ്പോ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം? 4 ട്രയാങ്കിൾ കാണാം അല്ലെ? ടീച്ചർ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങ് മടക്കി. ഇപ്പൊ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ കാണാം? 3 ട്രയാങ്കിൾ കാണാം. ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൂടി മടക്കി, അപ്പൊ 2 ട്രയാങ്കിൾ കാണാം. 4 ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 സൈഡ്സുള്ള പോളിഗൺ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഹെക്സഗൺ. ഒരു ട്രയാങ്കിള് മടക്കിയപ്പോൾ we got 1, 2, 3, 4, 5. 5 sides. 5-sided polygon is called pentagon. Very good. Next, ഒരു സൈഡ് കൂടി ടീച്ചർ മടക്കി. അപ്പൊ എത്ര സൈഡ് കിട്ടി? ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൂടി ടീച്ചർ മടക്കി. അപ്പൊ എത്ര സൈഡ് കിട്ടി? 1, 2, 3 and 4. 4-sided polygon is called quadrilateral. ഇനി 3 ട്രയാങ്കിളും ടീച്ചർ മടക്കി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം അല്ലെ? 1, 2, 3. അപ്പൊ ഓരോ ട്രയാങ്കിൾ മടക്കുമ്പോഴും ഓരോ സൈഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരാം. അതായത് ട്രയാങ്കിളും നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. സൈഡ്സും നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്നൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഹെക്സഗൺ മോഡൽ എടുത്തിട്ട് എന്താ ടീച്ചർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ട്രയാങ്കിളും നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സും വെച്ച് എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം. ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട്? നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് 3 അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് അതിൽ എത്രയായിരുന്നു? ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് എത്രയായിരുന്നു? ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ? ഇനി ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്രയാണ്? വെരി ഗുഡ്, 4. നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസോ? ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 സൈഡ്സിനാണ്. നോക്കോ, 1, 2, 3 and 4. 4 സൈഡ്സ് ഉള്ളപ്പോ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്? 2 ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? പെന്റഗൺ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്രയാണ്? വെരി ഗുഡ്, 5. നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് 5 സൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ 1, 2, 3, 4, 5. This is a pentagon. How many triangles can you see? Yes, we got 3 triangles. ഇനി ഹെക്സഗൺ. ഈ ഹെക്സഗൺ വെച്ച് ടീച്ചർ എന്താ നിർത്തണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? വേറെ ഒന്നും കണ്ടല്ല. ഹെപ്റ്റഗണും ഒക്ടഗണും എല്ലാം ഇതേ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക. അല്ലാതെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വേറൊരു പാറ്റേൺ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ എൻ സൈഡിന് അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഹെക്സഗൺ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും? 6. Number of triangles of 1, 2 and 3 and 4. 4 triangles. ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഹെക്സഗൺ മോഡൽ മാറ്റി വെച്ചോ. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. സൈഡ് 3 വന്നപ്പോ ട്രയാങ്കിൾ 1, അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് 2 ഉണ്ട്. 4 വന്നപ്പോ 2, ഇവിടെയും ഡിഫറൻസ് ഓഫ് 2 ഉണ്ട്. ഇവിടെയും ഡിഫറൻസ് ഓഫ് 2 ഉണ്ട്. ഇവിടെയും ഡിഫറൻസ് ഓഫ് 2 ഉണ്ട്. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് equal to number of sides minus 2. Number of sides ne nammal n എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ n ആണ്. n ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം? n minus 2. നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് n minus 2 ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അല്ലെ? n ഇവിടെ 3 ആയപ്പോ 3 minus 2 നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മളിതൊരു ഫോർമുലയിലേക്ക് എത്തണമല്ലോ. സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഹെക്സഗൺ മോഡൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എടുത്തേ. ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ സം എത്രയാണ്? സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് എന്താണ്? 180 അല്ലെ? അപ്പൊ 2 ട്രയാങ്കിൾ കൂടി ചേർന്നാൽ 180 പ്ലസ് 180. 3 എണ്ണാണെങ്കിൽ 180 പ്ലസ് 180 പ്ലസ് 180.
4 ആണെങ്കിൽ 180 പ്ലസ് 180 പ്ലസ് 180 പ്ലസ് 180. അപ്പൊ ഓരോ പോളിഗൺ മാറും തോറും ഓരോ ട്രയാങ്കിൾ കൂടുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? 1 2 3 4 3 4 5 6. അപ്പൊ അതായത് ഓരോ സൈഡ് കൂടും തോറും ഓരോ ട്രയാങ്കിൾ കൂടി കൂടി വരികയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ 180 കൂടി കൂടി വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ 180 പ്ലസ് 180 അത് നമുക്ക് 2 into 180 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ 2 ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്, അതിനോട് 2 into 180, അതായത് 2നോട് 180 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സം ഓഫ് ദി ഹോൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ കിട്ടും. അതെ, ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ 2 ട്രയാങ്കിൾ കൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ സം 180 ആണ്, അടുത്തതിന്റെയും 180 ആണ്. അപ്പൊ ഈ 2 180 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ സം കിട്ടുന്നത്, സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് കിട്ടുന്നത്. 180 പ്ലസ് 180 നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? 2 into 180 എന്ന് പറയാം. 2 ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഇൻറ്റു 180, 2 into 180. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ 180 പ്ലസ് 180 പ്ലസ് 180 അല്ലെ? അതായത് 3 into 180 ചെയ്താൽ പെന്റഗണിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, എങ്ങനെ വരും? ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിലെ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയാണ്? നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെ ഇൻറ്റു 180. അതാണ് നമ്മൾ ഹെക്സഗൺ മോഡലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? n-2 അല്ലെ ഇൻറ്റു 180 ഡിഗ്രി. ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോർമുല. ഇവിടെ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ n എന്താണ്? നമ്മുടെ 4 ആണ്. 4 minus 2 into 180 ഡിഗ്രി, അതായത് 2 into 180 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 into 180 ഡിഗ്രി ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് കിട്ടും. അതേസമയം പെന്റഗണിന്റെ കിട്ടാനോ? വെരി ഗുഡ്, 3 into 180 ഡിഗ്രി ചെയ്യണം. ഹെക്സഗണിന്റെ കിട്ടാൻ 4 into 180 ഡിഗ്രി ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏത് n സൈഡിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിന്റെ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? n minus 2 into 180 ഡിഗ്രി ചെയ്യണം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പൊ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ആൻ n സൈഡഡ് പോളിഗൺ ആണെങ്കിൽ n minus 2 into 180 ഡിഗ്രി ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നിങ്ങൾ തെറ്റ് വരുത്തുന്നത് ആകെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ്, ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ. അത് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു 100 എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, 100 equal to n minus 2 into 180 ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങളുടെ n കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ, n minus 2 equal to 180 അല്ല 100 divided by 180 എന്ന് എഴുതും. n minus 2 equal to 100 divided by 180 എന്ന് എഴുതും. ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുമല്ലോ. ആ ഉത്തരം അങ്ങടെ ആൻസർ ആക്കി വെക്കും. ഇവിടെ ഒരു -2 ഉള്ള കാര്യം നിങ്ങളെന്താ ഓർക്കാത്തെ? ഈ -2 കൂടി കൊണ്ടുപോണ്ടേ? 100 by 180 പ്ലസ് 2 ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ -2 ഒന്നും ആരും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്കവർക്കും അവിടെ ഒരു തെറ്റ് വന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കാരണം അതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ചോദ്യം ഈ ഫോർമുല ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്കവരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കാൽക്കുലേഷനിലാണ് തെറ്റിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇത് ഫോർമുല ഒന്ന് ഫ്ലാഷ് കാർഡിൽ ഒന്ന് ആദ്യം കാണാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഫോർമുല ഫ്ലാഷ് കാർഡിൽ കാണാം കേട്ടോ.
ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി ടീച്ചർ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് തരാം. ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഒന്ന് വേഗം നോക്കിക്കോ. കിട്ടിയല്ലോ. സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ഹെക്സഗൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 4 into 180 ചെയ്തു. സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പെന്റഗൺ എങ്ങനെ ചെയ്തു? 3 into 180 ചെയ്തു. അപ്പൊ രണ്ടും ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇട്ടതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം തരാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കാം, ടീച്ചറും കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം. ടീച്ചർ പരീക്ഷിക്കാൻ തന്നത് കുറെ പേരൊക്കെ ശരിയാക്കി കേട്ടോ. ഈ ചോദ്യം പക്ഷെ കുറെ പേര് തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം. സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് 3960 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം തരുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ ഏത് ഫോർമുലയാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? n-2 into 180 degree ആണല്ലേ. സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ equal to n-2 into 180 degree. ഇനി സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് എത്രയാണ്? 3960 ഡിഗ്രി ആണ് n-2 into 180 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ്? അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? n ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മളിവിടെ n-2 അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു, ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചു. 180 ഇക്കടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. 3960 divided by 180 ചെയ്തു. എത്ര വരും? 22 വരും. അപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ നിർത്തരുത്. n-2 കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പൊ n എന്തായിരിക്കും? 22 plus 2 ചെയ്താലേ n കിട്ടുള്ളൂ. അത് ആരും മറക്കരുത്. 22 plus 2 24 സൈഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോളിഗണിനുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ രണ്ടിന് വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ഫോർമുല എഴുതുന്നതിനും അതിനെ ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എഴുതുന്നതിനുള്ള മാർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് തെറ്റായതുകൊണ്ട് ആൻസറിന്റെ മൊത്തം മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരുത്തരുത്. n-2 എന്തായാലും ഓർത്തെടുത്ത് എഴുതണം. അപ്പൊ n equal to 24 സൈഡ്സ് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ? തനിയെ ചെയ്തപ്പോ പിന്നെയും തെറ്റിച്ചവരുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ടീച്ചർ ചോദിക്കുകയാണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല ടു ഫൈൻഡ് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ? n-2 into 180 degree. What if you are given sum of inner angles of a polygon and you are asked to find the number of sides of the polygon? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലൊരു ചോദ്യം കിട്ടിയ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോർമുലയിൽ ആദ്യം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഫോർമുലയിൽ n കണ്ടുപിടിക്കണം. n കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ 2നെ അങ്ങോട്ട് മറന്നു കളയരുത്. 2നെയും കൂടി എടുത്തേക്കണം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇനി ടീച്ചർ ഒരു ഹോംവർക്ക് തരട്ടെ. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ തരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ചോദ്യം തന്നെ ടീച്ചർ തരാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ടത് തരാം. എന്നിട്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അല്ല, ഇനി അത് തെറ്റിക്കരുത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഹോംവർക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയാവുന്ന ഹോംവർക്കാണ്. അപ്പോ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അപ്പൊ എക്സാമിന് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.